یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بدترین دشمن کو اپنی کمین گاہ میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ تم مجبور کر رہی ہو تو میں آ جاتا ہوں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ خوف سے میرا دل دھڑک رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ رونے کی ضرورت نہیں، اس نے درست آواز میں کہا۔ میں گھر پر ہی ہوں، جلد از جلد موتی محل پہنچ جاؤ۔ اس نے اپنی بات پوری کرتے ہی فون بند کر دیا۔ اب آپ پھر موتی محل جائیں گے؟ غزالہ نے خوف سے پھنسی آواز میں کہا۔ میری یک طرفہ باتیں سن کر اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے سارے مقامی محافظ بھاگ چکے ہیں، بھارتیوں میں سے بھی صرف 4 باقی رہ گئے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے بتایا، ان سے فوری طور پر مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، میں موقع محل دیکھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ آپ بیم گن اور انگوٹھیاں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ ان کے استعمال سے بات کھل جائے گی۔ مجھے جلال کی ہدایت یاد ہے، میں بھی انہیں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، پھر بھی انہیں ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ میں دشمن کے ٹھکانے پر جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا صورت احوال رونما ہوتی ہے۔ جان پر بن گئی تو میں رازداری کو بھول بھال کر کچھ بھی کر گزروں گا۔ انگوٹھی بج سکتی ہے، جامع تلاشی میں بیم گن پکڑ لی جائے گی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے زیر جامع میں لے جاؤں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت وہاں ویرانی اور سوگ کا سما ہوگا، یعنی ممکن ہے کہ تلاشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ راجن سے وعدہ کرنے کے بعد میں موتی محل پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر ادھر کا رخ کرنے سے پہلے کچھ اہم کام نمٹانے ضروری تھے۔ میں نے کرسی سنبھال کر طارق کا فون نمبر ملایا، اس سے میں موتی محل کے گرد و نواح کے حالات کے بارے میں رپورٹ لینا چاہ رہا تھا۔ اس روز اس سے سرے سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ موتی محل پر ہونے والے حملے کی خبر سن کر وہاں پہنچا تو بینکاک کا پولیس کمشنر موتی محل کے احاطے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو اس دیدہ دلیرانہ واردات کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا۔ راجن ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا، وہ لوگ بموں سے ہونے والی تباہی کی تصاویر بنا کر لوٹ گئے۔ پولیس والوں نے بھی ضابطے کی کارروائیاں تیزی سے نمٹائیں اور لاشوں کا جلوس لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دوپہر تک موتی محل کے گرد و نواح میں حالات معمول پر آ چکے تھے، ٹریفک بحال ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری رہی، لیکن موتی محل کا پھاٹک بند رہا۔ اس علاقے میں پولیس کی گاڑیوں نے گشت لگانا شروع کر دیا تھا، لیکن طارق کے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکی جس سے یہ شبہ ہو کہ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر اس عمارت کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے اس حملے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ مجھے اسے مل بیٹھنے اور دوستی استوار کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے حملے کے بارے میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میرے دل میں آئی کہ اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دوں۔ میں نے سوچا کہ وہ باہر رہ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ زیادہ دیر تک ان اطراف میں منڈلانے کی وجہ سے وہ بینکاک کی گشتی پولیس کی نظروں میں آ جاتا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اسد نے میرے قریب رہ کر مجھے پہچان لیا تھا۔ اس کی دل جوئی کے لیے میں نے بھی اس کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے سینے میں راز لے کر پیوند خاک ہو جاتے ہیں لیکن ابھی زبان نہیں کھولتے۔ طارق کے لیے میں صرف علی احمد تھا، ایک عام سا پاکستانی جو بینکاک میں اس کے بڑوں کے لیے کوئی خاص کام سر انجام دے رہا تھا۔ اسے بینکاک میں اسد کی جگہ سنبھالتے ہی وائٹ ہاک کی غرقابی کی خبریں ملی اور وہیں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ میری سرگرمیاں مقامی قوانین کی حدود سے متجاوز تھی۔ وہ بینکاک میں اپنے محکمے کی سرکاری نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جب میں نے اپنے سوالات ختم کر لیے تو اس نے نرمی سے کہا، میں نے آج صبح کے واقعے کے بارے میں اپنی ابتدائی رپورٹ اسلام آباد فیکس کر دی ہے، کیا اس میں تمہارا کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس نے مہذب پیرائے میں یہ پوچھ ہی لیا کہ اس واقعے میں میرا کیا کردار تھا۔ قطعی نہیں، وہ کسی اور پارٹی کا کام تھا، اس سے مجھے تقویت ضرور ملی ہے۔ اب میں کچھ دیر بعد موتی محل میں جانے والا ہوں۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس پر سب کچھ واضح کر دیا۔ اس نے خود وہ بات نہ چھیڑی ہوتی تو میں اسے اپنے پروگرام سے ہرگز آگاہ نہ کرتا۔ موقع ملا تو میں نے یہ سوچ کر اپنے جانے کا ذکر کر دیا کہ شہر میں کم از کم کسی ایک فعال آدمی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں کہاں تھا۔ اگر کسی وجہ سے میری بازی الٹ چاٹتی اور راجن مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو طارق موتی محل سے میری تلاش کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس مہم میں میرا کردار اکبر کا تھا، جس سے ڈان اور اس کے آدمی قطعی بے خبر تھے۔ اس بارے میں بھول کر بھی ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب کے لیے میں صرف علی احمد تھا، اس روپ میں ان پر بے دھڑک ہو کر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اگر تم کسی مہم جوئی کے ارادے سے وہاں جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ وہاں جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، باہر آنے کا راستہ صرف راجن کی مرضی سے کھلے گا۔ طارق کی آواز سرد اور گھمبیر ہو گئی۔ میں نے چند دنوں میں اس کے بارے میں جو معلومات جمع کی ہیں، ان کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ یہاں کا سب سے زیادہ بارسوخ اور معزز بدمعاش ہے۔ اس کے ادھر ادھر پھیلے ہوئے اثاثوں کو نقصان پہنچانا اور بات ہے، اس کا سامنا کرنے سے پہلے تم کو ہر امکانی پہلو پر 10 بار غور کر لینا چاہیے۔ تم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو۔
मैं इस मशवरे के लिए तुम्हारा ममनून हूँ, मैंने बुरा बनाए बगैर कहा। मैंने भरपूर होमवर्क के बाद ये फैसला किया है। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात ढलने से पहले तुम कोई बड़ी खबर अपने बड़ों को फैक्स कर सको। बस मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते रहना, मैं दुआ गो रहूंगा। उसे बेसाख्ता जवाब दिया, एक तरह से तुम भी मेरी बरादरी के रुकन हो। मुझे अंदाजा है कि पराए देश में ऐसे काम करने वालों की क्या पोजीशन होती है। वहां से तुम्हारी कामयाबी की खबर ना आई तो मैं तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करूंगा। मुल्क और कौम के लिए ऐसे कामों में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद कहलाते हैं। गुड लक दोस्त। वो सर्द सपाट और रूखे लहजे में बात करते करते यकायक इतना जज्बाती हो गया कि मुझे बेइख्तियार फुरीरी सी आ गई। वो दुरुस्त कह रहा था। मैंने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह करके गलती की थी। मोती महल में जाकर मेरा हर हाल में कामयाब होना जरूरी था। मेरी नाकामी की सूरत में मेरी वापसी उसी शर्त पर हो सकती थी कि राजन को मेरी नीयत पर शुबा न हो। उसे मेरे ऊपर राय बराबर भी शक हो जाता तो मेरा वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन था। इस अंजाम के बाद तारिक तो क्या कोई लश्कर भी मोती महल में मेरा सुराग नहीं पा सकता था। तारिक ने फोन बंद कर दिया। मैं चंद सानियों तक सख्ते के आलम में बैठा रहा। फिर मैंने उसी वक्त जलाल से भी बात करने का फैसला कर लिया। मोती महल का रुख करने से पहले यह जानना जरूरी हो गया था कि वीरा के जरिए मिलने वाले पैगाम के पसे पुष्ट जलाल की क्या मसलहत कार फरमा थी। लोकल मोबाइल फोन तपाई पर डालकर मैंने अव्वल खान का दिया हुआ मोबाइल संभाला और जलाल का नंबर मिला लिया। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बात करने को तरस गया हूँ। तीसरी घंटे के बाद उसकी पुरजोश और दर्दमंदाना आवाज उभरी तो अपने स्क्रीन पर मेरा फोन नंबर देखकर समझ चुका था कि वो कॉल मेरी थी। रीटा से तुम्हारी बात हुई है? मेरे पास तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई। मैंने आज सुबह 2 बार कोशिश की लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। ओहो, शायद बैटरी कमजोर हो गई होगी। मैंने अभी ऑपरेटर्स चार्जर से निकाला है। मैंने उसे हकीकत से आगाह करते हुए कहा। रीटा से मिलने वाला पैगाम मेरी समझ में नहीं आया। इसे पत्थर की लकीर समझ लो। जलाल की आवाज सख्त होगी। बैंकॉक से अब तुम्हारा नाम या कोई काम सामने नहीं आना चाहिए। यह बहुत जरूरी है वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम किस खेल की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो दोनों कैदियों में से किसी एक को डैनी मान ले। अब इनके इरादे खतरनाक हैं। कॉलेज के रिकॉर्ड से मिलने वाली तुम्हारी तस्वीर पर इनकी पूरी टीम ने काम किया है। इसमें मुसव्वरों के साथ फिजियोलॉजी के माहिरीन भी शामिल थे जो किसी भी शख्स की इर्तिकाई तब्दीलियों का भरपूर इल्म रखते हैं। इस तस्वीर और इल्मी मालूमात की रोशनी में उन्होंने जो 3 खाके बनवाए हैं इनमें से एक 100 नहीं तो 90% तुमसे मुशाबा है। वो पुरतशवीज लहजे में बताता चला गया। 2 इकबाली मुजरिम सामने होने के बावजूद वो इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। मैंने हैरत ज़दा होकर कहा। वो हर कीमत पर तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। जलाल एक गहरा सांस लेकर बोला। उन्होंने आने वाले 1-2 दिनों में वो तीनों खाके अखबारों में शाया करने का इरादा कर लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें यह बात समझाई है कि अब इश्तिहारबाजी भी सूत है। जब 2 आदमी हाथ आ गए तो इन्हीं पर मेहनत करना चाहिए। क्या वो खाके इन दोनों से भी कुछ मुवासलत रखते हैं? मैंने तजस्सुस समेत लहजा में पूछा। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से फिजियोलॉजी के माहिरों को शुबा हो रहा है कि वो दोनों तशद्दुद से बचने के लिए झूठा एतराफ़ कर रहे हैं। क्या इन्हें अपने इल्म पर इतना नाज है? मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। कुछ ऐसी ही बात है। गनीमत है कि इन्हें पहले यह ख्याल नहीं आया वरना तुम्हारा अब तक आज़ाद रहना मुमकिन ना होता। तुम कैसे कह रहे हो कि मेरा दुरुस्त खाका बनवाने में कामयाब हो चुके हैं? मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद पूछा। इसकी बातों ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। मैंने खुद 3 खाके देखे हैं। इनमें से एक पर नजर पड़ते ही मैं अंदर से कांप गया। वो बहु तुम्हारी मौजूदा शक्ल है। वो इन तीनों से कंप्यूटर पर दर्जनों खाके बना रहे हैं। हर खाके के साथ दाढ़ी और मुख्तलिफ अंदाज के बालों वगैरह का इजाफा करके वो दायरा तंग कर देंगे। मैंने किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी। इन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं है कि इन तीनों में से कौन सा खाका हकीकत से करीब है। तुम पूरी बात समझ रहे हो ना? इस वक्त तुम्हारी बैंकॉक में मौजूदगी का जरा भी इशारा मिला तो वो इधर का रुख कर लेंगे। इनके बनवाए हुए खाके तुम्हारे लिए मौत का जाल बन जाएंगे। लेकिन राजन ने एक ही रट लगाई हुई है कि डैनी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। अमेरिकियों के लिए इसका दावा दिलचस्पी का सबब बन जाएगा। वो खौफसदा है। तुमने उसे दहशत में मुब्तला कर दिया है। मैं वहां की पल पल की खबरें ले रहा हूँ। पुलिस समेत सबका ख्याल है कि इसके दिमाग पर डैनी का आसिफ सवार है। वो किसी गैंग वार में उलझ गया है जिसका दूसरा फरीक अभी तक सामने नहीं आ सका। जलाल ने वजाहत की। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज जिस वक्त मोती महल पर हमला हुआ वहां भारत के अंडरवर्ल्ड के 5 नामी ग्रामी डान राजन की मदद के लिए सर जोड़े बैठे हुए थे। हमले के बाद वो सब तेजी से वहां से निकल गए और अब से 1.5 घंटे पहले की रिपोर्ट के मुताबिक वो 5 एक एक करके बैंकॉक से वापस आ चुके हैं। मैं दखल अंदाजी किए बगैर गहरी दिलचस्पी से उसकी बात सुनता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, ये खबरें तुम्हें किस जरिए से मिली हैं? वहां मेरा एक ही जरिया है,
तारक बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तुमसे पहले मैं इसी से बात कर रहा था, उसने मुझे ये बातें नहीं बताई। मैंने आज़ुर्दगी के साथ शिकवा किया। जब तक वो अपने तौर पर तुम्हारे काम के स्कोप का अंदाजा नहीं लगा लेता, वो तुम्हें अपनी खुफिया रिपोर्ट से आगाह नहीं करेगा। इसकी दानिश में अली अहमद के लिए ये बातें गैर मुतलका हैं। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। उसे तुम्हारी असलियत का इल्म हो जाए तो वो तुम्हें सब कुछ बताना शुरू कर देगा। इस वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं है। जलाल मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा बाखबर था। उसकी उलझने मेरी समझ में आने लगी। अपनी मालूमात के बिना पर वो मुझे हिकमत अमली के बारे में सही मशवरे दे रहा था। मैंने रसान से कहा, अब तुमको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि राजन ने मुझे इन पांचों के सामने ये गवाही दिलवाने के लिए पेश किया था कि डैनी बैंकॉक में है। तो तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है वहां? फरते हैरत से उसकी जुबान में लुकनस ही आ गई। हमला ना हो जाता तो उन्होंने मुझे घेर लिया था। इनमें से कोई मेरी गवाही मानने के लिए तैयार नहीं था। वो राजन के साथ बुरी तरह पेश आ रहे थे। अल्लाह पाक ये तुमको सलामत रखे। तुम खौफनाक हरकतें कर रहे हो। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले इस तरारी लहजे में कहा, तुम इस मरदूद के गवाह कैसे बन गए? मैंने असद के साथ राजन से मुलाकात होने के बाद से रूनमा होने वाले वाकयात का खुलासा उसे सुना डाला। तुम्हारी हद से बड़ी हुई ये बेखौफी किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी। उसने मुशफ़क़ाना लहजे में मुलामत की। तुम्हारी वजह से खामखा 2 बेगुनाह सिखों के होटल नजरे आतिश हुए। तुमने खुद उसके दिमाग में यह बात बिठाई है कि डैनी वहां है, मगर इन पांचों को इस कहानी पर एतबार नहीं था। वो मार पीट कर मुझसे सच उगलवाना चाहते थे। मैं भी यही कह रहा हूं कि इसके हज़ियान पर किसी को एतबार नहीं है। मैं हैरान हूं कि अपनी इन महाज आराइयों के बावजूद तुमने खुद को बर्नार्ड और राजन से कैसे बचाया हुआ है। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, मैंने हल्के से तमस्कुर से कहा। मेदा बर्बाद हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के लहू के प्यासे हैं और मैं अलग अलग इन दोनों का रास्ता बना हुआ हूं। यह तुम्हारी खुशफहमी है। राजन किसी भी लम्हे तुम्हें भून सकता है। दरअसल मैं इसी से मिलने जा रहा हूं। सोचा कि जाने से पहले तुमसे बात कर लूं। क्या वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मोती महल पर हमले का वाकया ताजा है। इन पांचों की सर्दमैरी और बेवफाई पर वो झुंझलाया हुआ होगा। इस वक्त उसकी दिमागी कैफियत ऐसे नहीं होगी कि तुम उसके करीब जाने का खतरा मोल लो। मैं तुम्हारी इस फिक्रमंदी का शुक्रगुजार हूं, मैंने एहतराम से कहा। मसला यह है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं उसके बुलावे पर वहां जा रहा हूं। सुबह तुम पिटने से बाल बाल बचे हो। तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। वो मुझे रोकने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। अब गोल हो जाओ, बाद में से कोई बहाना कर देना। मैं सब जतन कर चुका हूं, वह नहीं माना। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसके लिए मैं अकबर बना हुआ हूं? मेरा लालच मुझे उसे मुफाहमत की राह पर ले गया है। उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पेश आ गई? जलाल ने मेरी बात काट कर पूछा। मैं वही बताने जा रहा था। हम दोनों डैनी के आदमियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। मुझे उनको शनाख्त करना होगा, बाकी काम वो खुद कर लेगा, मैंने बताया। इस खेल में तुम नागाहानी चंद बेगुनाहों को मरवा दोगे। किसी का बाल भी बीका नहीं होगा। मैंने इन्हें एक होटल में देखा, फिर वो गायब हो गए। जरूरी नहीं कि इनमें से कोई दोबारा नजर आ जाए। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि इस बार वो मेरी दस्तरस में होगा? मौका मिलते ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन तुमको बहुत मोहतात रहना होगा। इस पर ऐसा कोई तरीका ना आजमाना जिससे तुम्हारा नाम सामने आने का मुमकिन तरीन इम्कान भी हो। कोई गड़बड़ हुई तो यहाँ सब कुछ तलपट होकर रह जाएगा। मेरी कामयाबी के इम्कानात रोशन है, फिर भी महज हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर बीमगंद और अंगूठियां अपने साथ ले जाऊंगा। इंतहाई बदतरीन हालत में मैं इस पर इन्हिसार करूंगा, वरना पूरा काम हाथ पैरों या किसी रवायती हथियार से मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने सारे कार्ड्स उसके सामने खोल देने का फैसला करते हुए कहा। हालात का फैसला तुम अपने स्वाबदीद के मुताबिक करोगे। ये याद रखना कि ऐसे बदतरीन हालात मुझे तहत-उस-सरा में धकेल सकते हैं। इसकी आवाज में तशवीश के साहिल लरसा थे। तुमको अमरीकियों के चुंगल से बचाने के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। तुम बेफिक्र रहो, मैं मामलात की नज़ाकत और सारी पेचीदगियां समझ चुका हूँ। अल्लाह पाक ने चाहा तो हम दोनों को सुरखरुई हासिल होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं खाली हाथ वहां जाकर खुदकुशी का इर्तिकाब नहीं करना चाहता। लड़ाई में जेबें भारी हूं तो हौसला बुलंद रहता है। आदमी खुले दिल के साथ अपने हरीफों का मुकाबला करता है। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, मेरे लिए बदतरीन हालात वो होंगे जब जिंदा बचने की कोई उम्मीद ना रहे। ऐसे वक्त में सारी ज़रूरियात और तरजीहात यका अपनी अहमियत खो बैठती हैं। जलाल को अंदाजा हो गया कि मैं राजन को ठिकाने लगाने का वो मौका ज़ाया करने पर आमादा नहीं था। वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा था, तो मुझे पेश कदमी करने में कोई उज़र नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी जहानत और फैसलों पर पूरा भरोसा है, उसने ठहरी हुई आवाज में कहा। तुमसे दूर रहकर बाज़ औक़ात ये शुबा होता है कि तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाद में सामने आने वाले नताइज ये साबित करते रहे हैं कि तुम्हारे फैसले दुरुस्त और जुर्रतमंदाना होते हैं।
اگر میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی سخت بات کہہ دی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرتا، جو کچھ کہتا یا کرتا ہوں اس میں میری نیک نیتی کار فرما ہوتی ہے۔ میں پورے خلوص کے ساتھ تمہیں اور خود کو ہر برے وقت سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم بے فکر رہو، میں نے تم سے جن بدترین حالات کا ذکر کیا ہے ان کی نوبت نہیں آنے پائے گی، لیکن مجھے اس انتہا کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ مجھے اب راجن کی بساط الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ چراغ سحری بھڑک کر کسی بھی لمحے گل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے لیے یہاں کوئی کام باقی نہیں رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ اب ہماری واپسی کا کیا نقشہ بن رہا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ حالات سازگار ہونے کی بجائے روز بروز خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی آواز سے جھجک کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خاکے بن جانے کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ میں ان کے اشتہاری اجراء کو اسی وقت تک رکوا سکتا ہوں جب تک کہیں سے تمہارا نام سننے میں نہیں آتا اور وہ دونوں قیدیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ ان میں کیسے الجھے رہ سکتے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ ان کے علم ابدال کے ماہروں نے ان دونوں کے خد و خال کو مجھ سے یا میری پرانی تصویر سے مشابہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ان کی تھیوری ہے۔ کسی وقت ثبوت کی غیر موجودگی میں انہیں اس ٹھوس حقیقت میں الجھایا جا سکتا ہے کہ دو اقبالی مجرموں کی موجودگی میں ایک خیالی نظریہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اس لیے میں تمہیں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اب کہیں سے بھی تمہارے نام یا کام کی کوئی بھنک نہیں ملنی چاہیے۔ ایسا ہوا تو ان کی تھیوری میں جان پڑ جائے گی، میری دلیلیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہ ہاتھ دھو کر از سر نو تمہاری تلاش میں جٹ جائیں گے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے بنوائے ہوئے خاکوں کی تشہیر کے بعد تم کبھی منظر عام پر نہیں آ سکو گے۔ تم بہت بھیانک منظر کشی کر رہے ہو۔ میں نے بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر کہا، اپنی مرضی سے برسوں وطن سے دور رہنے کی اور بات ہے، لیکن ایسی جبری جلا وطنی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوگا۔ یہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ مالک ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ امید ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح اس صورتحال سے دوچار ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تمہارا پلان کیا ہے؟ میں نے متجسس انداز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس بارے میں تمہیں کوئی مناسب مشورہ دے سکوں۔ ابھی میرا ذہن صاف نہیں ہے۔ ہدف موجود ہے، یعنی تم کو مصائب و مشکلات سے بچانا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہدف کیسے حاصل ہوگا۔ ابھی میں ہر طرف ہاتھ پیر مار رہا ہوں۔ جو ہی کوئی موضوع راز سجائی دے گی میں تم سے ضرور مشورہ کروں گا۔ جلال ایک ذمہ دار اور فض شناس افسر تھا۔ اس کے بارے میں میرا تجربہ تھا کہ وہ حقائق کی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا، مبالغے سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اگر وہ میری اور میرے ساتھیوں کی واپسی میں مثمر خطرات کے بارے میں اتنا فکر مند تھا تو اصل حالات اسے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، تم اپنا محاذ دیکھتے رہو۔ ہماری نیتیں صاف ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ بھارتیوں سے ہماری کھلی لاگ ڈانٹ چلتی ہے۔ ان کے معاملے میں ہم کہیں بھی مجبور یا بے بس نہیں ہوتے۔ ذرا سے شبہ ہوتا ہے اور ہم ان کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ اس نے معزز خانہ لہجے میں کہا، امریکیوں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ وہ بذوق میں خود ہمارے بڑے بھائی بنے ہوئے ہیں، ہم سے گہری اور اٹوٹ دوستی کے دعوے دار ہیں۔ ان سے ذرا سا بھی اختلاف کیا جائے تو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، ہمیں ہمارا برا بھلا سمجھانے لگتے ہیں، جیسے ہم کوئی نو مولود قوم ہوں اور ہمیں اپنے مفادات کا پتہ نہ ہو۔ تم نے 100 کی ایک بات کہہ دی۔ میں اپنی پریشانی کے باوجود اس کے تبصرے سے معزوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ زبردستی ہمارے بڑے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ سگ باش برادر خردم باش۔ ہم ان کا چھوٹا بھائی بنے رہنے پر مجبور ہیں۔ ان پر لعنت بھیجو۔ دنیا میں ہر طرف سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب ایک سادہ لو اور فراخ دل قوم اپنے اقتدار کی باغ ڈور مکار حکمرانوں کو سونپ دیتی ہے تو یہی سب ہوتا ہے۔ ہم نے ان پر اپنا خاصا وقت برباد کر لیا۔ تمہیں اپنے دشمن سے بھی ملنے کے لیے جانا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ریٹا اور اس کے ساتھی کا کیا حل ہے؟ فون پر بات ہوئی تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں چہک رہی تھی۔ دونوں خوش ہیں، دعا کرو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مجھے راجن سے بات کی کم و بیش 20 منٹ ہو چکے تھے۔ کیا تم ان کی شادی کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ان دونوں کا گھر آباد ہو جائے تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میں نے خفیف سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ پل پل بدلتے ہوئے خطرناک حالات کی وجہ سے میں ویرا کے بارے میں بہت فکر مند رہنے لگا ہوں۔ وہ پٹھان لڑکا ہے، ریٹا جیسی آزاد خیال اور بے دین لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ جلال نے بے ساختہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ ریٹا بھی اس رشتے پر آمادہ نہیں ہوگی، وہ بے رحمی سے اسے رگڑتی رہتی ہے۔ ابھی کوششوں کا آغاز ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو طرفہ ذمہ داریوں کے احساس نے تمہیں کچل کر رکھ دیا ہے، مسائل سے منہ پھیرنے کی بجائے تم بلا تعمل انہیں اپنے سر پر سوار کر لیتے ہو۔ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا۔
मसाइल से उलझने में मुझे लुत्फ आता है। जिंदगी में ये ऊंच नीच ना हो तो जिंदा रहने का सारा लुत्फ फीका पड़ जाता है। हरकत और हंगामों से जिंदगी को ताबीर मिलती है। हम दोनों ने अपनी अपनी बातों से एक दूसरे के ज़हनों को बोझल और परेशान कर दिया था। आने वाले वक्त में बेहतरी की उम्मीदों के इजहार के साथ हमारा वो राब्ता खत्म हो गया। आप बहुत वक्त ले चुके हैं। राजन आपके इंतजार में बेताब हो रहा होगा। गजाला ने मुझे टोका और कहा, आपकी बातों से मायूसी छलक रही थी। जलाल क्या कह रहा था? वो मेरी एक तरफा गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ से सुनती रही थी। उसने अपने तौर पर कुछ दुरुस्त अंदाजे भी लगा लिए थे। रही सही बात है, मेरी जुबानी मालूम हुई तो वो कायल हो गई कि मोती महल की तरफ जाने से पहले जलाल से वो गुफ्तगू सुनी थी।